सत श्री अकाल जी। मैं वीर ते लैके आई हाँ किस्से कहानियां। अज असी किस्सा पढ़ांगे राजा रसालू का, जिहदे बारे ये कहा जाता कि जिन्हें दुश्मनों का नाश करने लई जन्म लिया। कहानी पिछे बल मुड़दी है। तरीकदाना ने ये बारे बहुत कुछ लिखिया। इस किस्से बारे वधेरे जानकारी तो नहीं मिलती, पर जिन्ने भी तारीखदाना ने इस किस्से का जिक्र किया तो वो असी सारा बयान इस किस्से विच करांगे। क्या जाता कि सियालकोट के राजे सालबान के घर पूरन तो बाद कोई औलाद नहीं सी हुई। जदों पूरन भगत दोबारा जोग लैके सियालकोट दे विच आया सी तो उसने लूणा नूं वर दिता सी, क्योंकि पूरन दे जाण तो पिछों राजे सलबान का राज भाग उजड़ गया सी। एक तरह नाल उस दे घर विच कोई औलाद नहीं सी ते उसनूं इस गल का गम खांदा सी। जदों पूरन भगत ने जोग लैके वापस सियालकोट दे विच आके डेरा जमाया तो उसने उस समय अपने पिता सलवान ते लूणा नूं मिल के उन्हां नूं अपनी बगली दे विचों एक चौल का दाना दे के वर दिता सी कि तुहाडे घर एक ऐसी औलाद पैदा होवेगी, एक सूरमा पुत्र पैदा होवेगा जो दुश्मनां दा नाश करेगा। ते पूरन ने उथों जोगी चलदे भले ते नगरी वसदी भली कह के विदा लई। उस पिछों राजे सलवान दे घर एक खूबसूरत पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम राजा रसालू रखा गया। राजे सलवान नूं इक्को गल दा डर सी कि ये औलाद उसदी उसदे कहणे विच होवे। तां उसने नजूमियां नूं सद्दिया। उसनूं उसदे भविख दा भी फिक्र सी। नजूमियां नूं सद्दिया ते उसदा मस्तक दिखाया गया। उसने नजूमियां नूं हुक्म दिता कि उसदे नवें जन्मे बच्चे दा भविख कैसा होवेगा, वो किस तरह राज भाग संभालेगा। पहला तो नजूमिया ने उस बच्चे का मस्तक देख के चिंता प्रगटाई ते फिर राजन के सामने जाके सच बोल दिता कि यह बच्चा भी तुहाडे लई नैश होवेगा। पूरन भगत की तरह राजा रसालू नूं भी जोतशियां ते नजूमियां दे कहण ते 12 साल भोरे विच रहना पिया। क्या जांदा कि राजे ने अपने पुत्र रसालू की खातर भोरे दे विच हर तरह की सिक्ख्या का प्रबंध किया सी। हर तरह की तालीम उसनूं दित्ती जाती सी ते खिदमतगारां हमेशा उसके आस पास घूमदियां। राजा रसालू बड़ी तेज बुद्धि का बालक सी। उसनूं लगदा सी कि वह जल्दी भोरे तो बाहर जावेगा। किस्साकारां ने यह गल दसी है, तारीखदाना ने इस गल का बयान किया कि राजे रसालू ने 11 साल ते ही भोरे चों बाहर आउण दा फैसला कर लिया सी। क्या जांदा जदों राजा रसालू बाहर आया तो उसके चेहरे की चमक वखरी सी। सब तो खूबसूरत राजकुमार जापदा सी ते राजे दे महलां दे विच एक बार फिर तो रौनकां परत आईयां सी। लूणा दा जिउणा हुण सार्थक हो गया सी। लूणा ने एक कष्ट भोगिया सी जदों उसने पूरन नूं उस दी मां तो जुदा कीता सी ते राणी लूणा दे हिस्से भी ऐसा ही कुछ आया। जदों रसालू अपने बाप नूं सलवान नूं दरबार विच मिलण आया तां राणी लूणा ने उसका मूँह चुम्मिया ते उसनूं आशीर्वाद दिते। राजा उसनूं देख के खुश हो गया ते उसनूं अपने भविख की चिंता घटी कि उसते कोई राज भाग नूं संभालण लई आ गया। पर होणी नूं कुछ होर मंजूर सी। राजा रसालू पूरन भगत की तरह उन्ने शांत सुभाਅ दा नहीं सी। उसका सुभाਅ अथरा सी। उसनूं घोड़सवारी भी आउंदी सी ते उसनूं सारी तालीम हासिल सी। क्या जांदा कि जदों राजा रसालू अपने बचपन चों निकल के अल्लड़ उम्र दे विच आया तो वह अपने साथियों के नाल बाहर घोड़सवारी करदा, शिकार खेडण जांदा। इत्थों तक कि उस राज दे विच जिन्नियां औरतां खूह तो पानी भरन जांदियां, क्या जांदा कि निशाने बन के उन्हां दे कच्चे घड़ियां नूं तोड़ दिंदा। जदों ये गल राजे सलवान पास पुजी तो उसने रसालू नूं बुला के झिड़किया अते उसने राणी नूं दस्सिया। राणी लूणा ने उन्हां औरतां नूं कच्चियां घड़ियां दी थां गागरां लैके दे दित्तियां। पर राजा रसालू जिहड़ा सुभाਅ दा अथरा सी, खूबसूरत नौजवान सी, जवानी दी दहलीज ते पैर रख रहा सी, उसने अपने बाप दी गल ना मन्नी। वो अथरे सुभाਅ दा होण करके शरारती भी सी ते शिकार खेडण दा शौकीन सी। उसने उन्हां औरतां दीयां गागरां नूं तीरां नाल फुंडणा शुरू कर दिता। जदों राजे सलवान नूं इस गल का पता लगा कि रसालू उसके कहने चों बाहर हो रहा तो उसने उसनूं एक बार फिर तो डांट पाई। पर लूणा लई अपना राजकुमार अपनियां अखां दा दुलारा, अपनियां अखां दा तारा बहुत प्यारा सी। उसने रसालू नूं समझाउणा शुरू कर दिता। पर राजा रसालू बड़े अथरे सुभाਅ दा होण करके, जवानी दी दहलीज़े पैर पाया होण करके वो किसे पासे भी नहीं सी रुकदा। वो रात नूं अपने साथियां दे नाल शिकार खेडण लई घरों बाहर निकल जांदा। राणी लूणा नूं फिकर रहण लगी। एक दिन की होया कि उसने जदों अपनियां शरारतां तो
ਕੰਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨਾ ਟਲਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਅਥਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਛੇਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਛੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਫੌਲਾਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਅਥਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਭਾਵ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ। ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਣੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੂਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਉਸੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਧਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਲੂੰਗੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਚੰਦਨ ਦੇਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਲੱਟੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਠਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਥਰਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੂਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਦੇ ਹੋਡੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਹਰੀਚੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੌਂਕਣੀ। ਸੌਂਕਣੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਖੇਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਖੇਲਣ ਲਈ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੌਂਕਣੀ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੌਪਟ ਖੇਲਣ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਚੌਪਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੈਠਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਸੌਂਕਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕਟੋਰਾ ਰਖਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ ਸੌਂਕਣੀ ਉਹ ਦੋਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੌਂਕਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੌਂਕਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋਮਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਾਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰੀਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿਰਕੱਪ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਿਰਕੱਪ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਿਰਕੱਪ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰਕੱਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸਿਰਕੱਪ ਦੀ ਧੀ ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲਣ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਲੱਟੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋ ਮਨੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰਕੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਰ-ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸਿਰਕੱਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਹਿਮ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਖੇਡੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਚੌਪਟ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਤੱਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੂਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜੀ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਹਿ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਕੱਪ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਉਸ ਤੇ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਚੌਪਟ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸਿਰਕੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਿਰਕੱਪ ਬਾਜੀ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਕਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੈਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਗ ਲਵਾਏ, ਇੱਕ ਅੰਬੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਸਨ ਲੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਛੱਡਦੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਜ ਮਾਣੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਡੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਡੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਡੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੋਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਦਾ।
ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।